اتنی بھی سمپل نہیں ہے. یہ بات درست ہے کہ اس ملک میں 3 جب پراپرٹی ویلیویشنز ہوگی تو پھر کیش اکانومی ختم نہیں ہو سکتی. پھر ضرور فائنانس منسٹر آج اپنی جو بجٹ سپیچ میں جو بھی کیش لیس اکانومی کے لیے انسینٹیو دیں گے وہ صرف انسینٹیو کی حد تک رہیں گے یا پھر وہ سزا میں کنورٹ ہو سکتے ہیں کہ جی فلاں چیز آپ خریدیں کے اوپر آپ کو ٹیکس ریٹ زیادہ دینا پڑے گا یا لیوی زیادہ پڑے گی. اصل جو کام کرنے والا ہے اگر حکومت سنجیدہ ہے نان ٹیکس فائلر کی کیٹیگری کو ختم کیا جائے, پراپرٹی کی ٹرانزیکشن کی ایک ہی ویلیو ہوگی یا ہونی چاہیے جو کہ مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے. یہ ڈی سی ریٹ جو ہے ایف بی آر ریٹ ہے یہ کیش اکانومی کو پروموٹ کرتے ہیں. آپ سے ہی سوال ہے کہ یہ جو ایک حکومت پاکستان کی پالیسی ہے نان فائلر والی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 2013 میں جو نان فائلر کی ایک پالیسی انٹروڈیوس ہوئی تھی کہ جو نان فائلر ہے وہ اکنامک ٹرانزیکشن تو کر سکتا ہے لیکن اس کو ٹیکس تھوڑا سا زیادہ جو ہے وہ پے کرنا پڑے گا. آپ کیا سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ جو پالیسی ہے یہ روٹ کاز ہے کہ آج بھی چند جو کلاسز ہیں انہی کے اوپر بوجھ ہے اور جو ویلدی کلاسز ہیں یا وہ لوگ جو زیادہ بزنس کر رہے ہیں وہ معمولی سی زیادہ قیمت دے کر ابھی بھی سسٹم سے باہر رہ رہے ہیں؟ جی اس میں دیکھیں میں کوئی ٹیکس ایکسپرٹ نہیں ہوں اور مجھے اتنا زیادہ نان فائلر اور فائلر کا ڈفرنس پاکستانی کانٹیکس میں نہیں پتا, لیکن ایک مظہر وسیم صاحب ہیں جو پڑھاتے ہیں مانچسٹر یونیورسٹی میں, انہوں نے لمز میں پچھلے سال بہت اچھی پریزنٹیشن دی تھی جس میں انہوں نے بتایا کہ فائلر نان فائلر جو ہے وہ ایکچولی سسٹم کو کمپلیکیٹ کر رہا ہے اور اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا پریکٹیکلی اسپیکنگ. تو جو آپ کہہ رہے ہیں میرے خیال میں یہ درست ہے بات. اصل جو ایشو ہے ٹیکس میں وہ انفورسمنٹ کا ہے. دیکھیں میں بھی جب پاکستان میں جاتا ہوں, آپ اسلام آباد میں بڑی بڑی دکانوں میں بھی جائیں تو کیش بیسڈ ٹرانزیکشن ہو رہی ہے. مطلب آپ یہ سوچ نہیں سکتے بہت سارے ملکوں میں آہستہ آہستہ لوگ آن لائن موو کر گئے جہاں پہ ٹرانزیکشنز کو آپ ٹریس کر سکتے ہیں. تو سسٹم بنایا ایسے گیا ہے کہ جو خاص طرح کے گروپس ہیں ان کو ایک رستہ دے دیا جائے کہ وہ ٹیکس نظام سے باہر رہے. تو ابھی بھی جو بات ہو رہی ہے وہ براڈننگ دا ٹیکس بیس کی نہیں ہو رہی. آپ کو جو کور ایشو ہے پاکستان میں وہ یہ کہ آپ ٹیکس نیٹ کو براڈن کریں اور ان سیکٹرز پہ ان لوگوں کے اوپر بھی ٹیکس لے کے آئیں کہ جو ٹیکس نیٹ سے باہر ہے. اس سے آپ کا جو ٹیکس ریٹ ہے وہ کم ہوگا. اس ٹیکس ریٹ کے کم ہونے سے معاشی ترقی بڑھے گی اور وہ طبقات جو ٹیکس کے نیچے. یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور جو آپ نے انفورسمنٹ کی بات کی, آئی تھنک دیٹ از آلسو امپورٹنٹ پوائنٹ, اور احسن ملک صاحب سے یہ پوچھیں گے پراپرٹی کے حوالے سے بھی جو بات کریں, جو آپ بات کر رہے تھے, عام طور پر تاثر یہی ہے کہ یہاں پر اربوں خربوں کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں لیکن اس طریقے سے یہ سیکٹر ٹیکس ادا نہیں کرتا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ سسٹمز کے اندر کوئی ڈی سی ریٹ ہے, ایک کوئی اور ریٹ ہے, اس کی بنیاد پر مارکیٹ کے اندر اس طرح کے لوپ ہولز ہیں جہاں سے لوگ پھر ڈیفینیٹلی فائدہ اٹھاتے بھی ہیں. تو آپ کے خیال میں احسن ملک صاحب یہ جو ریل اسٹیٹ کا شعبہ ہے اس میں بھی آپ کے خیال میں انفورسمنٹ کا زیادہ بڑا ایشو ہے کہ جو ایف پی آر ہیں, جو ٹیکس اتھارٹیز ہیں, جو ایگزسٹنگ جو بھی ٹیکس لاز ہیں اس کو وہ انفورس نہیں کر پا رہی؟ اگر ٹھیک طریقے سے عمل درآمد کریں تو بہتر ٹیکسیشن ہو سکتی ہے اس سیکٹر کے اندر بھی. کامران بھائی میں تھوڑا سا چھوٹا سا شہباز بھائی کو رسپونڈ کرنا چاہوں گا. شہباز بھائی نے بھی کہا عدیل صاحب کو کہ نان فائلر ایک مائنر سی اماؤنٹ ایکسٹرا پے کر کے تو اپنی بزنس ایکٹیویٹیز کر لیتے ہیں. میں شہباز بھائی فائلر 3% پے کرتا ہے پراپرٹی پرچیز کرتے وقت اور نان فائلر کے لیے 12% ہے. 12, 16 اور 20% کا سلیب ہے. تو نان فائلر پچھلے 1 سال میں آپ فگر نکلوا لیجیے گا وہ بالکل آؤٹ ہو چکا ہے. کامران بھی جہاں تک رہی بات ویلیویشن کی, پراپرٹی کی 3 ویلیویشن مارکیٹ میں ایگزسٹ کرتی ہیں. اگین ایف بی آر نے اپنی ایشین ڈیولپمنٹ بینک, ورلڈ بینک سے فنڈنگ لینی ہوتی ہے ڈی سی اور ایف بی آر کے ریٹس کو ریشنلائز کرنے کے لیے, اس لیے وہ اپنی پاور فورگو نہیں کرتا. اب بھی آپ کے نالج میں ہوگا شہباز صاحب کے بھی کہ نومبر 2024 میں پورے پاکستان کی ایف بی آر ویلیویشن ریوائز ہوئی. صرف ایک واحد اسلام آباد ہے کیپٹل ٹیریٹری جس کی ایف بی آر ویلیویشن انہینس نہیں کی گئی کیونکہ یہاں پہ سارے بیوروکریٹس اشرافیہ رہتی ہے, وہ زیادہ ٹیکس نہیں پے کر سکتے کیونکہ ان کی جو سیلریز ہیں وہ بہت کم ہیں, ان کی انکم کم ہے اور ان کے پاس وائٹ سورس اویلیبل نہیں ہے. اگر اسلام آباد کی پراپرٹی کی ویلیو بڑھ گئی تو یہ وائٹ سورس کہاں سے لے کر آئیں گے؟ ہمیں اس سارے کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. پر پرابلم یہ ہے ہمارا بجٹ تو. احسن ملک صاحب آپ نے بڑی خوبصورتی سے معصوم غریب بیوروکریٹس کے اوپر ساری کہانی ڈال دی ہے, یہ تو پورا سچ نہیں ہے.
शहबाज भाई, तो आप मुझे बता दें, नवंबर में पूरे पाकिस्तान की वैल्यूएशन बढ़ी तो इस्लामाबाद की क्यों नहीं बढ़ी? इस्लामाबाद में ये यहाँ पे जितने भी प्लॉट्स हैं सारे ब्रोकरेट्स खरीद रहे हैं या कुछ और भी लोग हैं जिनके धंधे हैं ये? सर वो लोग भी खरीद रहे होंगे, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा। मेरा पॉइंट सिर्फ एफबीआर के लिए है कि मतलब क्यों नहीं इस्लामाबाद की वैल्यूएशन बढ़ी। वो चाहे, मैं ये कहता हूं सर, सारे इन्वेस्टर थे, सारे प्रॉपर्टी डीलर थे जो प्रॉपर्टी बाय कर रहे थे इस्लामाबाद में, क्यों नहीं बढ़ाई आपने? मतलब आज 6 माह 10 जून हो गए हैं। ठीक है, आपका जवाब आ गया, लेकिन बात नाज़रीन इतनी भी सिंपल नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि इस मुल्क में 3 जब प्रॉपर्टी वैल्यूएशन होगी तो फिर कैश इकोनॉमी खत्म नहीं हो सकती। फिर जरूर फाइनेंस मिनिस्टर आज अपनी जो बजट स्पीच में जो भी कैशलेस इकोनॉमी के लिए इंसेंटिव देंगे वो सिर्फ इंसेंटिव की हद तक रहेंगे, या फिर वो सजा में कन्वर्ट हो सकते हैं कि जी फलां चीज आप खरीदें के ऊपर आपको टैक्स रेट ज्यादा देना पड़ेगा या लेवी ज्यादा पड़ेगी। असल जो काम करने वाला है, अगर हुकूमत संजीदा है, नॉन टैक्स फाइलर की कैटेगरी को खत्म किया जाए, प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन की एक ही वैल्यू होगी या होनी चाहिए जो कि मार्केट वैल्यू होती है। ये डीसी रेट जो है, एफबीआर रेट है, ये कैश इकोनॉमी को प्रमोट करते हैं। आपसे ही सवाल है कि ये जो एक हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी है नॉन फाइलर वाली, आप क्या समझते हैं कि ये 2013 में जो नॉन फाइलर की एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई थी कि जो नॉन फाइलर है वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस तो कर सकता है लेकिन उसको टैक्स थोड़ा सा ज्यादा जो है वो पे करना पड़ेगा। आप क्या समझते नहीं है कि ये जो पॉलिसी है ये रूट कॉज है कि आज भी चंद जो क्लासेस है उन्हीं के ऊपर बोझ है और जो वेल्दी क्लासेस हैं या वो लोग जो ज्यादा बिजनेस कर रहे हैं वो मामूली सी ज्यादा कीमत देकर अभी भी सिस्टम से बाहर रह रहे हैं? जी, इसमें देखें, मैं कोई टैक्स एक्सपर्ट नहीं हूं और मुझे इतना ज्यादा नॉन फाइलर और फाइलर का डिफरेंस पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में नहीं पता, लेकिन एक मजहर वसीम साहब हैं जो पढ़ाते हैं मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में, उन्होंने लम्स में पिछले साल बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी थी जिसमें उन्होंने बताया कि फाइलर नॉन फाइलर जो है वो एक्चुअली सिस्टम को कॉम्प्लिकेट कर रहा है और उसका कोई खास फायदा नहीं हुआ प्रैक्टिकली स्पीकिंग। तो जो आप कह रहे हैं मेरे ख्याल में ये दुरुस्त है बात। असल जो इशू है टैक्स में वो एनफोर्समेंट का है। देखिए, मैं भी जब पाकिस्तान में जाता हूँ, आप इस्लामाबाद में बड़ी बड़ी दुकानों में भी जाएं तो कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन हो रही है। मतलब आप ये सोच नहीं सकते, बहुत सारे मुल्कों में आहिस्ता आहिस्ता लोग ऑनलाइन मूव कर गए जहां पे ट्रांजैक्शंस को आप ट्रेस कर सकते हैं। तो सिस्टम बनाया ऐसे गया है कि जो खास तरह के ग्रुप्स हैं उनको एक रास्ता दे दिया जाए कि वो टैक्स निजाम से बाहर रहे। तो अभी भी जो बात हो रही है वो ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस की नहीं हो रही। आपको जो कोर इशू है पाकिस्तान में वो ये कि आप टैक्स नेट को ब्रॉडन करें और उन सेक्टर्स पे उन लोगों के ऊपर भी टैक्स लेके आए कि जो टैक्स नेट से बाहर है, उससे आपका जो टैक्स रेट है वो कम होगा। उस टैक्स रेट के कम होने से मुआशी तरक्की बढ़ेगी और वो तबकात जो टैक्स के नीचे। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और जो आपने इन्फोर्समेंट की बात की, आई थिंक दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, और एहसन मलिक साहब से ये पूछेंगे प्रॉपर्टी के हवाले से भी जो बात करें, जो आप बात कर रहे थे, आमतौर पर तासुर यही है कि यहाँ पर अरबों खरबों की ट्रांजैक्शंस होती हैं लेकिन उस तरीके से ये सेक्टर टैक्स अदा नहीं करता। और हम देखते हैं कि सिस्टम्स के अंदर कोई डीसी रेट है, एक कोई और रेट है, उसकी बुनियाद पर मार्केट के अंदर इस तरह के लूप होल्स हैं जहाँ से लोग फिर डेफिनेटली फ़ायदा उठाते भी हैं। तो आपके ख्याल में एहसन मलिक साहब, ये जो रियल स्टेट का शोबा है इसमें भी आपके ख्याल में इन्फोर्समेंट का ज़्यादा बड़ा इशू है कि जो एफबीआर हैं, जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, जो एग्जिस्टिंग जो भी टैक्स लॉज हैं उसको वो इन्फोर्स नहीं कर पा रही? अगर ठीक तरीके से अमल दरामद करें तो बेहतर टैक्सेशन हो सकती है इस सेक्टर के अंदर भी। कामरान भाई, मैं थोड़ा सा छोटा सा शहबाज भाई को रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। शहबाज भाई ने भी कहा अदील साहब को कि नॉन फाइलर एक माइनर सी अमाउंट एक्स्ट्रा पे करके तो अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ कर लेते हैं। मैं शहबाज भाई, फाइलर 3% पे करता है प्रॉपर्टी परचेज करते वक्त और नॉन फाइलर के लिए 12% है। 12, 16 और 20% का स्लैब है। तो नॉन फाइलर पिछले 1 साल में आप फिगर निकलवा लीजिएगा, वो बिल्कुल आउट हो चुका है। कामरान भाई, जहाँ तक रही बात वैल्यूएशन की, प्रॉपर्टी की 3 वैल्यूएशन मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं। अगेन एफबीआर ने अपनी एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक से फंडिंग लेनी होती है डीसी और एफबीआर के रेट्स को रैशनलाइज करने के लिए, इसलिए वो अपनी पावर फोरगो नहीं करता। अब भी आपके नॉलेज में होगा शहबाज साहब के भी कि नवंबर 2024 में पूरे पाकिस्तान की एफबीआर वैल्यूएशन रिवाइज हुई। सिर्फ एक वाहिद इस्लामाबाद है
कैपिटल टेरिटरी जिसकी FBR वैल्यूएशन इन्हांस नहीं की गई, क्योंकि यहाँ पे सारे ब्यूरोक्रेट्स अशराफिया रहती है, वो ज़्यादा टैक्स नहीं पे कर सकते क्योंकि उनकी जो सैलरीज हैं वो बहुत कम हैं, उनकी इनकम कम है और उनके पास वाइट सोर्स अवेलेबल नहीं है। अगर इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई तो ये वाइट सोर्स कहाँ से लेकर आएंगे? हमें इस सारे को रिविजिट करने की ज़रूरत है, पर प्रॉब्लम ये है हमारा बजट तो